ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ। ਨਰਕ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਲਲਾਟ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਠਾਕ ਨਾ ਅਵਕਟ ਘਾਟ। ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਓ। ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर की महिमा क्या कहाँ गुर विवेक सत सर। वो आद जगादी जुगो जुग पूरा परमेश्वर। हुणे सच्चे पातशाह बैठे ने पूरे परमेश्वर जिन्हां दी हजूरी च। सतगुर की महिमा है, सतगुर की साध संगत की महिमा भी आपां सच्चे पातशाह कोट जन्म परम 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 आयो बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ां जन्मां च आपां भटकदे आए हैं 84 ਲੱਖ ਜੂਨ च। बहुत वड्डे भाग जागे ने साध श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले आ, इन्हां दी संगत मिली ते पातशाह नाल आपां वादा भी करिया है। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਨ। ਆ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੂੰ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ, परंतु यहाँ आए दाता बसराए दासी लपटाए पंच दूत पूत परमत असाध है। इत्थे आ गए जन्म पे उधर ही भुल गए, वादा भी भुल गए, दाता भी भुल गए, ਉਹਦੀ माया दासी है, वो नाल ही आई सी ते पंज दूत अंदर भूतां वर्गे अंदर वो सानू भटकाई जाते, बड़े असाध ने, साधे नहीं, कोई उन्होंने काबू नहीं कर सकता साध संगत तो बगैर, सतगुरां तो बगैर। गुरु पातशाह जी ने साध संगत इसे करके आप सचखंड है, साध संग सचखंड है, आए झरोखे खोले बारी। सतगुर सच्चे पातशाह इत्थे ही अपने पुत्र नूं जीव आत्मा नूं गुर उपदेश दिंदे है। साध संगत विच जिहड़ा आ गया बड़े कर्मां वाला है, उन्होंने लाभ ही लाभ होना है। महिमा साधु संग की सुनो हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पैचीता। आपां देखने आ सच्चे पातशाह जी की साध संगत के लाभ किन्ने ने, इन्ने लाभ ने बेअंत जीव दस नहीं सकता। आप जिन्नी क आपां नूं पातशाह ने बख्शिश करी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ गुरु साहब के बचनों के विचार नाल ही ਆਪਾਂ जस पाउणा है। पहली गल तां है साध संगत किन्नियां कदी हुंदी है। भाई साहब ने सानू बड़े सोहने उपदेश दे के बड़ी कुछ सिक्खी समझाई है। हल्दी और चूना दोए मिल अਰਨ बरन, हल्दी ते चूना मिला दिए ना लाल रंग हो जाते दोहां। चतुर वर्ण कै टबोल रस रूप है, ये दो नाल लाल रंग हुंदा है, परंतु पान सुपारी कथा चूना ये चार मिल के इहो जिहा पान दे विच रस बनता है जिन सारे अमीर आदमी खांदे। चार चीज़ां नाल मिल के तो बहुत ही सोहना रूप बन गया। ये दृष्टांत ने जैसे दुध में जामन मिल दध बखानियत, जिवें दुध दे विच जाग ला दिंदे आ तां दही बन जाता है, पर कांड किरत चून मिल व्यंजन अनूप है। वो दही बन गया, घ्यो बन गया, ते खंड ते आटा तीन चीज़ां नाल मिला दिए तो कड़ाह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता, जो गुरु पातशाह जी ने सचखंड विचों ये खाना लिया है। ये तीन चीज़ां दो एक चीज़ मिलाइए तो कला दही बनता है, पर तीन चीज़ां के मेल नाल कितना सोहना पदार्थ बनता है। इस तरह अपने फुल्लां दा रस हुंदा है ते ओनू तिलां च मिला दिए, तिल दे नाल मिला दिए तो फलेल बन जाता है। कुसम जैसे कुसम बास मिल तिल थल फलेल होत, ਉਹਨੂੰ फलेल कहने, परंतु सगल सगंध मिल अर्घ जा रूप है।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਸਤਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਏ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। 10, 20, 30 ਅਵਗਤੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਬਤਾਈ। ਜੇ ਸਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਦੀਮੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਦੀਮੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਉਹਾਂ ਜਪੀਏ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਟੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਰਗ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹ ਮੋਹ, ਤਿਰਗ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋਹ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਿਰਗ ਸਨੇਹੰਗ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਬਨਾਲ ਬਲਾਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ 100 ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੋਹ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਰਗ ਸਨੇਹੰਗ ਗਿਰਥਾਰਥ ਖਾ, ਗਿਰਥਾਰਥ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰਗ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸਤਿ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁਖ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ,
ये प्रदेश विच उन्होंने ये चंगियां लगनियां गल्लां, उन्होंने चंगे। हाँ, नवें जिहड़ा जग्यासू है, धन भाग आ उहदा भी आया, वो इत्थे कोई एक बचन भी साध संगत च आपां गांह करांगे, एक बचन भी सुन के लै गया तो वह भी वह लाभ है। जो कीनो कल पिछले आप भगतन सेती गोश्त है, जो कीनो सो लाभ, उन्होंने भी लाभ ही लाभ है, हानि नहीं, घाटा तो इत्थे होना ही नहीं। असली बंदे बंदा अपने आप को बाहरला शरीर ही मनता, घाटे लाभ तो माया दे ही मनता है, परंतु इनू पता ही नहीं किहड़ा लाभ ते किहड़ा घाटा है, किहड़ा मैं इत्थे बाजी जित के जानी है कि हार के जानी है। साचो मरन बसार, मरना भुल ही गया। जीवन मिथ्या संसार, इनू झूठे संसार के जीवन में सच समझदा है, ना जानदा है भी मैं इत्थे कोई जित, मैनू कोई जीवन मिलिया भी मैं रब नाल मिलना है, जित के जाना है। पंजे दूतां नू, हौमे नू, माया नू, बड़ी जंग है इहदी जीव दी अंदर, सारियां तो जित प्राप्त है। जे इन्हां दे बस च ही रहा तो हार गया। सुपन समाध है, सुपने वांग जिंदगी लंघी, पता ही नहीं लग्या भी की करन आया सी, की करन आया सी। महिमा साधु संग की सुनो हो मेरे मीता, महिमा सुन ला किन्नी महिमा साध संगत दी। गुरसिख एक होर कर लीए, गुरसिख संगत मलाप का प्रताप छिन, शिव सनकाद बरमादक ना पावी। आ गुरसिख संगत बैठी है प्यारी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रताप है ना, छिन भरदा, छिन बहुत थोड़ा। ਇਹਨੂੰ उत्ते शिव जी ते बर्मा दे पुत्र ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨੇ ਛਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। सिमरत प्राण और वेद शास्त्र, राग रागणी, नेत नेत कर गावी। धार्मिक पुस्तकां ने सिमरतियां, प्राण, वेद, जिन्ने राग रागणियां उत्ते देवी देवते गाउंदे ने, सारे साध संगत नूं धन धन कहिंदे है, बेअंत कहिंदे है। बई साध संगत क्यों? वो पिछड़े हो भी सारे, रूहां सारियां पिछड़ियां। देवी देव सर्व निदान सकल फल, देवी देवते सारे 33 करोड़ देवता, सारे देवी देवते उतरे, जिन्ने खजाने ने वाहिगुरु दे, सर्व सारे फल, स्वर्ग सुख समूह सारे, ध्यान धरत्या भी सारे साध संगत का ध्यान धरदे कि सानूं साध संगत मिल जाए। जिन्नी ऐश आ देवी देवतियां च, कोई ऐश तां भी साध संगत की भालदे आ भी सुखी नहीं है। इत्थे भी जिन्ने मर्जी पदार्थ भोग लो तो बंदा रज जू, सुखी हो जू। कोई कर दिया सुखी आपां जन्म तो लैके, खाने पीने आउने आ, सब कुछ सोहने तो सोहना भालदा सरदर बंदा, तृष्णा का मारिया, परंतु अजे तक किसी चीज़ का आपां नूं सुख प्राप्त होया? माड़ा जिहा सुख, मूली जिहा सुख, सदीवी सुख भालदा इन्हां पदार्थां चों, इन्हां सारियां चीज़ां चों कितों नहीं मिलदी। पूर्ण बरम सतगुर सावधान जान, रब निरंकार तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं सावधान जान। ये नहीं भी महाराज ने जी बस ठीक आ, मत्था टेक लिया,
ਰਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਸਾਵਧਾਨ ਜੈਸਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ, ਇਹ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਆ। ਲਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੂ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਵ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ, ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਜੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ, ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਦਾਰੇ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਣਕਾ ਉਧਾਰਤੀ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਹੋਏ। ਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਸੀ, ਪੱਥਰ। ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਰ ਕਾ ਬਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ 1469 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
महापुरख एक ही है, बाकी सब दुनिया पुरख पुरख भी नहीं कहा, नारी के है। महापुरख वाहिगुरु है, सतगुर ने, गुरु नानक है। ते अचानचक महापुरख गण का बाड़े आए खलोता, मीह पैंदा सी, तरस आया महाराज नूं भी इहनूं तारां। दरा मूरे आके खड़ गया, ਉਹਦੇ भाग जागे, उन्हें दरवाजा खोलिया, ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ कोई गाहक है, परंतु देखिया तो फकीर खड़ा है। महाराज ने आप दा रूप धारण किया, कोई पहला इवें तारते रहे, जिन्होंने तारना होंदा जिथे मर्जी प्रगट हो जान। हुण भी सतगुरु नानक प्रगटे है, जन्म नहीं है, प्रगट होया है। प्रगट कहना है हर वक्त, ਜਿਹੜਾ जन्म कहता उदों भी थले है, वो भी बंदे नूं समझ नहीं अजे आई। हुणे बच्ची ने शब्द पढ़िया, वो आ जगादी जुगो जुग, आ जगादी जुगो जुग पूरा परमेश्वर है, सतगुर रब है पहला तो ही, ये नहीं भी अज तो। ये लाइना पढ़ के ये तो नहीं भी विचों समझनिया गल, विवेक की है, सच का समुंदर ही है, माड़ी भी कमी नहीं है। चलो आओ, गन का बाड़े आए खलोता, दुरमत वो बीबी ने कहा भी मीह पैंदा, महापुरखो अंदर आ जाओ, अंदर बाहर। हुण दर्शन करिया तो ही ख्याल बदल गए ਉਹਦੇ। देखो दर्शन होए ना ਉਹਦੇ, ते दुध गर्म करन लग गई। दुध गर्म करके लिया के मूहरे रखता भी पाला लगता है, एक उत्ते कंबल दे दिता भी ठंड लगती है। दुरमत देख दयाल होए, हुण उहनूं पुछदा बीबी तू काम की करदी हुंदी है? ये बड़ी सोहनी मत है दिती हुई। इत्थे महाराज ने किसी दे खाणों नहीं हटाया, इत्थे कित्ते दा फर्क है, बस कित्ता देखना है। संतन का दाना रूखा सो सर्व दाना, ग्रह साखत 36 प्रकार सो भिखु समान। ये हर एक बचन जिहड़ा है ये कमाउणा है, ये ध्यान रखना है। होर बहुता नहीं भी सानू घिरना ही कर लग जान भी ये की करदा है। चलो वो दुरमत देख दयाल होया, कहने लग, बीबी कहने लगी मेरा तो किता सच बोलता है। ते कहंदे कोई नहीं बची, तोता उन्होंने पिंजरे च पाया होया, हथ च फड़िया सी, वो दे दिता। दुरमुख देख दयाल होए, हथों दिता उसनूं तोता। गुर उपदेश दे कर खेल गए ਉਹਦੇ बण च सियोता। आ गल करी असली, ये नहीं भी तोता दे के ते कह दिता भी बस ये तोता बोलते ही वाहिगुरू से, परंतु नहीं, गुर उपदेश दे कर गुरमंत्र दिता। खेल गए ਉਹਦੇ बनज सियोता, ते ਉਹਨੂੰ कहा भी ये बनज ना हुण भुल्ली तू, ये व्यापार ना भुल्ली, ये मुड़ मुड़ करी जाई, तोता तेरी मदद करू, तेन संगत देती। देखो लिव लागी ते स्तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। वाहिगुरू शब्द इहो जिहा है, इनू कोई मनमुख भी लग जे, करके तो देखो, मनमुख भी लग जे, वो भी कहूगा जा शराब नहीं पीनी। लोगों को पता ही नहीं है दवाई का,
ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾऊं, ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੇ, ਇਹ ਪੁੜੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੂਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਵੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰਮਤ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ, ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਨਾਸ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅੱਗ ਨਸੇ, ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਕਰ ਕਰ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧ ਸਕੋਤਾ। ਜਮਦੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਗਈ ਬਕੁੰਠ ਬਵਾਨ ਚੜ, ਨਾਉ ਨਰੈਣ ਛੋਤ ਅਛੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਪਾਪਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਸਭੀ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਵੀ ਇਉਂ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਰਮ ਮੋਈ, ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੌਂਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁੱਟ ਪਿਓ, ਅਧ ਕਹਾਂਗ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਉਲੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਭਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵਿਵੇਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਤੋਤਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਅੰਦਰਲੀ ਧੋਣੀ ਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਐਡੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਲ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਪਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਅਦੇ ਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਜਗ ਮਾਏ।
तट तीर्थ सब धाती धर्म भरम्यो दुविधा छुटके नहीं। दुविधा आ जग सच्चा कि वो सच्चा है, मेरा शरीर बाहरला सच्चा कि अंदरला सच्चा है। सारी दुविधा च जीवन है। माया चंगी है, रब चंगा है, दो ही पासी। ये कहते जिन्ना मर्जी तू मन कामना तीर्थ जे बसियो, सिर करबत तराए, मन की मैल ना उतरे। विद जे लख जतन कराए, लखां जतन कर ला, मैं दी मैल नहीं लैनी साध संग तो बगैर। कन कामनी हैबर गैबर, बहुत दुनिया दान बड़ा कर दी है। मारे कहते सोना दान कर ला, चाहे इस्त्री कर दे, घोड़े हाथी कर दे, बहु विधान तारा अन भू बस्तर भूम बयार पे न मिली है हर द्वारा। रब नहीं मिलना। साध संगत बिन भरम मोई, भरम से मरी है, ये काम कर दी है। भरम च ही भटकी जाता बंदा। ये पूजा अर्चा बंधन डडौत खट कर्मा कत रत रहता दुनिया कर रही है। असी किहड़ा अजे हटते हैं, असी भी धूप सिखाने पूरी भी शायद इत्थे ही काम बन जू। हाँ हाँ करत बंधन में परिया न मिले जुगती सारी। मैं अंदरों मैं तो नाश होई नहीं, वो तो सारा दिन वो जकड़िया पिया। मैं जी सारे काम कर रहा है कर्म। योग आसन सिद्ध, योग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहा। बड़ी आरजा हास्यों फिर जन्मे हास्यो संग न गया। दुनिया वो रामदेव के मगरी लग गई भी पता नहीं ये ना शरीर तंदुरुस्त कर लांगे। जोगी थोड़े आसन लाते थे। महाराज कहते उम्र बढ़ जूगी, होर की हो जूगी, तो रब का तो मिलना नहीं। तो राजलीला राजन की रचना करया हुक्म पारा, से सोहनी चंदन चोआ नरक घोटका द्वारा। ये ऐश सारी हर कीरत है साध संगत दसन का राह सी। सिर कर्मन से कर्मा के कर्मा, कौ नानके भई प्राप्त पूर्व लिखे का लैना। तेरो सेव के रग माता, अयो करपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तने मन राता। साध संग च सिर कर्मन से सारे कर्म कांडा दा श्रोमणी साध संग दे विच तू वाहिगुरु वाहिगुरु करया कर। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया ललाट। ये आप शब्द अजे पूरा बहुत बड़ा है, सारा कुछ लिख ही दिता भी मत्थे ते लिखा है साध संगत मिलनी। मुक्त पदार्थ पाइए, मुक्ति तो भालते हैं, मुक्त नाल ते सचखंड जाना है। अखरी अर्थ इन्ना ही कहता, राह विच कोई रोक नहीं लगूगी, सचखंड जाएगा। शब्द तो इन्नी विचारता वाली, परंतु हुण ये मुक्त पदार्थ किवें मिलू आपां नूं ते किवें राह विच रोड़े ने की। ये साध संग दे विच ये पंज दूत हुण निबल भंग पंज जना सो संग। हुण पंज जन कित्थों दूर होणगे। ये सारी साध संगत दी विचार अपनी अजे उवें रहेगी। मैल खोई कोटा घरे निर्मल पैचीता, निर्मल साफ प्योर। इत्थे आ कुछ हुंदा है साध संगत च आके। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। दो लाइना एक दो होर कर लीए। अंदरे त्रै भवन सूझिया कर पेट पनीता। ये हुण पातशाह गुण दसन लग्या, महिमा दसन लगे। पिंगला जिसे सुने जानिए साव न पाया जाए। रोला टुंडा अंदला क्यों गल लगे धाए। दिसदा सारे अखां नाल रब आ जी हर सारे साई। रब सुनदा उन गल्लां नाल, पर रब दा स्वाद कदे नहीं आया। वाहिगुरू मिलिया कदे नहीं। क्यों? पैरां तो पिंगला है, जिथे रब कोले जाना है। टुंडा है, जफी किनू पाएगा, बाहें नहीं है। अखां तो अन्ना है बंदा।
ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਐ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਮੋਇਆ ਗਿਆ ਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਐਨ ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਲੋਹਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਬਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਉਹ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਪਿੰਗਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਭਾਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਚੜ ਜੂ, ਅੰਨਾ ਵੀ, ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡੇਗ ਪਾਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੱਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਪਤ ਜੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਜੀਵ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਬੰਦਗੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।